அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வாராந்த திக்ர் ஸலவாத் நிகழ்வு இடம்பெறுகிறது. இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய நினைவு காலமாக இந்த காலம் இருக்கிற காரணத்தினால் இன்ஷா அல்லாஹ் திக்ருகளுடைய இறுதியில் இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய பேரில் ஒரு மதஹ், அவர்களுடைய மனாகிப் ஒன்று ஓதப்படும். அனைவரும் கேட்டுக்கொள்ளுமாறு, இணைந்து ஓதிக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். إلى حضرة النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المقتفى سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم بارك عليه. ثم إلى أرواح أهل بيته وأزواجه وصحابه كلهم أجمعين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين، خاصة منهم إلى روح سيدنا قطب الأقطاب ورد الأحباب إيران نبي دستقي شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. ثم إلى رسينا وشيخنا قطبنا جعفر صادق رضي الله تعالى عنه. ثم إلى سيدنا قطب الهند غريبنا واسطة رسول خواجة معين الدين جشتي قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا قطب المجيد برد الوحيد شاه الحميد سيد عبد القادر ناهوري مانك بري قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا سلطان العربين تاج الواسني سيد أحمد الكبير رفاعي قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا الكتب الأكبر أبو الحسن علي بن شاذلي قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شاه نقشبندي محمد بهاء قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا بن العباس بن أبي الملكان خليل عليه الصلاة والسلام. ثم إلى روح نبينا إلياس عليه الصلاة والسلام. ثم إلى سيدنا قطب سيلان شيخ عثمان ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا نينا محمد علي ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى شيخنا عبد القادر کے طلبہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز. ثم إلى سيدنا شيخنا پیر صاحب ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز. ثم إلى سيدنا شيخنا اشرف ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز. ثم إلى سيدنا شيخنا ابو بکر زندہ شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز. ثم إلى سيدنا شيخنا شیخ اسماعیل ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز. ثم إلى سيدنا شيخنا حسن بن عثمان المخدومی قدس اللہ سرہ العزیز. ثم إلى سيدنا شيخنا حسین ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز. ثم إلى سيدنا شيخنا رجب القادر ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزيز. ثم إلى روح سيدنا شيخنا الشيخ محمد أولياء ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا سيد عبد الرحمن ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا شيخنا عناية الله ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا فقير محي الدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا شيخنا محمد قاسم ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا عبد المطلب ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا زين الله بدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا وشيخنا طوان سنگ ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا ميرا مقام شهاب الدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا شيخ بدر الدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا بابا كوفي ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا وشيخنا خان صاحب الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا شيخنا داود مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا طه مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا بخاري مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا خليل مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا فليل مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا صاحب مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا إسماعيل بغدادي قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا براق الدين ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا اسكول ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا أبو الحسن جستي سرگر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا جوهر شاه جستي قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا سيد عبد الواحد مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا سيد مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا قلندر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا سكندر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا عبد المجيد نابا ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا مستان صاحب ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا في سبيل الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا عبد الصمد ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى روح سيدنا شيخنا سيد أحمد مولانا قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا شيخ سكندر ولي الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا قطب المجادي بإسماعيل قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا قطب الأقطاب عبد القادر حيدرآبادي قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا محمد صوفي قطاري قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا جلال الدين قطب الله قدس الله سره العزيز. ثم إلى سيدنا شيخنا سيد عبد الرحمن مولانا قدس الله سره العزيز.
ثم إلى روح سيدنا وشيخنا عبد الله الإدريس الأدني قدس الله سره العزيز ثم إلى روح سيدنا وشيخنا مرشدنا مربنا قرتنا ثمرة فؤادنا حاضرنا ونالنا أستاذنا السيد حلاج منصوري قدس الله سره العزيز يرحم سيدنا وشيخنا عبد المجيد الصوفي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بأفضل الذكر لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله حقا وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصا ومخلصا الله 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 هو حق هو حق
هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق هو حق يا هو يا من هو 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 يا هو يا من هو
या हो या मन हो 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 या يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا من خزائن ملكه في قولكم أمنا فإن الخير عندك أجمع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ما لي سوى فقري إليك وسيلة بالافتقار إليك فقري أدفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد ما لي سوى قريعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب نقرأ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد الذي يدعو ويهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد كان لا يرجوك إلا محسنا فالمذنب العاصي إلى من يرجع
لجودك أن تقنط عاصيا فالفضل وجزل والمواهب أوسع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد بذلك قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا نتلرع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد بحق من أحببته وبعثته وجبت دعوة من به يتشفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والتب بنا يا من إليه المرجع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربي صل على النبي محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا هو يا من لا إله إلا هو يا هو يا من لا إله إلا هو أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أستغفر الله مما سوى الله وكل شيء يقول الله أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله
الحق لا إله إلا الله. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. يا محيي الدين أحيي قلبي بنور معرفتك أبدا كما تحيي الدين. தற்பொழுது இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அன்னவர்களுடைய பெயரில் மனாகிப் ஓதப்படுகிறது. இமாம் ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்கள் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய நேரடி பேர குழந்தையாக இமாம் ஹுசைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவருடைய பேரராக இருக்கின்றார்கள். ஜன்னத்துல் பக்கி என்கின்ற மதீனமா நகரத்திலே இருக்கின்ற சுவன மையவாடியிலே நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஜாஃபர் சாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்கள் ஆன்மீகத்தில் ஒரு உச்ச நிலையை அடைந்த மாபெரும் ஞானி என்பதை புரிந்து அவர்களுடைய பேரிலே நம்முடைய இந்த மனாகிபை ஓதிக்கொள்வோமாக. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى الهادي البرايا محمد لك الحمد يا الله يا ربنا البلي. صلاة وتسليم على أحمد الولي شفيع الورى والآل والصحب والجلي. هو الكتب جعفر صادق الأشرف الولي. وكم لك في الأكوان من كمل الهدى هو المجتبون المتقون تلو هدى فتنوا اللهم مثل الذي هدى. هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي. دراري عظيم الأنبياء بالشرافة مطيعون فينا مستطاب المصابة تباهوا بتقواك العلا بالظرافة. كذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي. مخازن عرفان ميازيب حكمتي مظاليه يعصاني مجامع رحمتي مفاتيح الأبواب مدافع ظلمتي. كذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي. وهم حزبك العشاق علام أمتي علاة بأوصاف النصول الأئمة عمود الهدى منهم مزيل الملمة. هو الكتب جعفر صادق الأشرف الولي. فموصوفنا الممدوح بحر الحقائق وبدر الهدى شمس العلوم الدقائق حفيد رسول الله خير الخلائق. هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي. تولد يوم الاثنين ثالث عشرة لعلى ربيع عام عظم هجرته بميلاده طيب القرادة شهرته. هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي. أبوه تبدى صاحب الفضل سامية محمد باقر باهر الذات حامية تباهى ولي الله تقواه نامية. كذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي. علت أمها فروى فضيلة نسبتي وهي من ذراري من سما أهل صفبتي. أبي بكر صديق أعلى بقدرتي. هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي. فقد العارف الأتقى الأبر عجيبنا علي الملاعون يتامى نجيبنا عظيم الألياء الأجلاء حبيبنا. هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي. شريفا لريفا جامع الفضل سيدا معينا لدين رشد مذجى مؤيدا معاصي مساكينا بجود مزيدا.
هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي وجاهد في الله الذي جل جاعلا خليفته في الأرض للكل فاعلا هدى سبله هذا العلي فضائلا هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي قام إلى الله الذي بقدرته عن الكون يوم اثنين خامس عشرة لرجب نجيب عام أزمق هجرته هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي فقد فنذ الغاث الحفي لعصمته بجنات بقيع في المدينة برحمته فعنه رضاء الله أعظم نعمته هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي بتذكارك اللهم تحل الضمائر وتزداد الأمعان وتجلى التغاير على ذكرك الهادي وفتح البشائر هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي وتقواك تشفي سقم قلبي تغير بها يسلم العاصي بجهلي تحيرا وتعلي لديك الأتقياء تحيرا كذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي ومن شد بالتقوى العلية ميزرا بفوز بها يوم الجزاء يحتمي ثرى بها فاق صبط المجتبى الهاشمي شرا هو القطب جعفر صادق الأشرف الولي يا من هو الله الوسيع برحمته ووالي كل الخلق واهب عصمته لنا واعطنا مما لديك بحكمته بذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي وتقواك جدنا جل عالي ولحلة بإيقالنا ذكرك النوم غفلة لعلك تعطينا تحائف وصلتي بذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي وتعلو وفي الجود وفر قلوبنا بحبك يا رحمن واكشف كروبنا وعنا عفوا واغفر لنا استر عيوبنا بذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي نعوذ بك اللهم ممن يوسوس صدورا هو الخناس بعص المسوس فعنا بعد النصباءه أنت مونسا لذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي جوادا لنا فوق المراد وصولنا أذقنا بأخلاق نبي رسولنا ونهجه أسلكنا فخير وصولنا بذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي بفضلك يا الله واقل مرادنا أجبنا بما ترضاه واقبل سؤالنا فآمين وآمين ثم آمين دعانا بذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي بحرمات خير الخلق للرسل خاتمة وبضعات العظمى الشفيعات فاطمة وعدد علي مرتضى عز قادما وبالقطب جعفر صادق الأشرف الولي وبالحسنين الأسعدين بمرحمة هما أشرف الشهداء فضلا ومكرما وبالغوث زين العابدين تكرما وبالقطب جعفر صادق الأشرف الولي ووالد ذا الممدوح ذكراك فارتقى محمد باقر غوثنا أشرف النقى وولد وأصبات له أكمل التقى وبالقطب جعفر صادق الأشرف الولي ووالد ذا الممدوح
أيا ربنا فارحم عبيدك فقرا محمد إبراهيم نوري حكرا سليل غياث الدين قالي لكركرا بذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي بفضلك ختم النظم في وقت زهرة صبيحة يوم اثنين سادس عشرة لسابع شهور العام أشجار هجرتي من القطب جعفر صادق الأشرف الولي على أحمد المحمود على حصاله صلاة مع التسليم دوما وآله وسبحانه ذواق شهد نواله وذا القطب جعفر صادق الأشرف الولي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. واعف عنا يا كريم يا رحيم يا رحمن يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المحتاجين يا قاضي الحاجات. اللهم اشف امراضنا يا شافي الاسقام. اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحه لقلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أمورنا الدنيوية والأخروية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا وطهر صدورنا وزك نفوسنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامنا وأقدام أهلنا على طريقة أهل السنة والجماعة مع تربيتي مع محبة أساتذتنا الكرام ومشايخنا العظام برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا نبي سلام عليكم يا صديق سلام عليكم يا عمر سلام عليكم يا عثمان سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا حسن سلام عليكم يا حسين سلام عليكم فاطمة سلام عليكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்களே மற்றும் பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, சகோதர சகோதரிகளே, நேரலையில் இந்நிகழ்வை பார்வையிட்டு கொண்டிருக்கின்ற கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற அன்பிற்குரிய நண்பர்களே, நாம் இருக்கின்ற இந்த ரஜபுடைய மாதம் மகத்தான மாதம். நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை வல்ல இறைவன் அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா விண்ணுலக யாத்திரைக்கு அழைத்து தொழுகையை பரிசாக வழங்கிய மாதம். அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உலகில் எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் கொடுக்காத ஒரு கண்ணியத்தை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறான். மலக்குகளின் தலைவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் மன்னவர்களால் கூட கடக்க முடியாத எல்லையில் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களை அல்லாஹ் அழைத்திருக்கிறான். அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்களை மக்கமா நகரிலிருந்து கஅபாவிலிருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா என்கிற இன்றைய பலஸ்தீன பூமிக்கு அல்லாஹு தஆலா அழைத்து அங்கிருந்து நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை விண்ணுலக யாத்திரைக்கு அல்லாஹு தஆலா அழைத்திருக்கிறான். விண்ணுலக யாத்திரை என்பதை அரபியில் மிஅராஜ் என்று சொல்லப்படும். மிஅராஜ் என்றால் கீழிருக்கின்ற நிலையிலிருந்து மேலே ஏறிச் செல்லுகின்ற நிலை என்று அர்த்தம். உரூஜ் என்றும் இதை சொல்லுவார்கள். உலகத்திலே எல்லா நபிமார்களுக்கும் தன்னுடைய தரிசனத்தை அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த பூமியிலே தான் கொடுத்திருக்கிறான். ஆனால் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை விண்ணுலகை கடந்த நிலைக்கு அழைத்து அல்லாஹு தஆலா அவர்களை கௌரவித்திருக்கிறான். இதிலே பல சுருக்கமான நுணுக்கங்களையும் நாங்கள் தொட்டு செல்லலாம். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு உலகத்திலே தூரு சீனா என்கிற மலையடிவாரத்திலே அல்லாஹு தஆலா அவர்களுக்கு தன்னுடைய தஜல்லியை வெளிப்படுத்தியதாக அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான். அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா சர்வ படைப்புகளிலும் தன்னுடைய தஜல்லியை வெளிப்படுத்த சக்தி பெற்றவன். அசிங்கமான பொருட்கள், அசூசியான பொருட்களில் அவன் தன்னுடைய தஜல்லியை வெளிப்பாட்டை கொண்டு வருவதில்லை. தவிர அவன் விரும்பிய எல்லா வஸ்துக்களிலும், அது மரமாக இருக்கலாம், மலையாக இருக்கலாம், இரண்டையும் அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி இருக்கிறான். அவன் தன்னை வெளிப்படுத்தி என்ன செய்ய முடியும் என்றால், தான் விரும்பியவர்களுக்கு தன்னுடைய காட்சியை கொடுக்க முடியும். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பொருள் அல்லாமல் படைப்பு என்கிற எல்லையை கடக்கின்ற இறுதி எல்லைக்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை அழைத்து அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா தன்னுடைய லிகா என்கிற தரிசனத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறான். நீங்கள் பாருங்கள், குர்ஆனிலே நபி மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை
அல்லாஹ் தன்னுடைய சந்நிதிக்கு பேசுவதற்காக அழைத்த பொழுது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கு அல்லாஹ் தஆலா சொன்னான், ஃபஹ்லா நஅலைக இன்னக பில் வாதில் முகத்தஸ். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமே, இறைவனோடு சம்பாஷணை செய்கின்ற ஒரு புனிதமான பள்ளத்தாக்கில் நீங்கள் தற்பொழுது நிற்கிறீர்கள், உங்கள் 2 செருப்புகளையும் நீங்கள் கலட்டி விடுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொன்னான் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கு. 2 செருப்பையும் கலட்டி விடுங்கள். அது பொதுவான ஒழுக்கம். ஒரு புனிதமான சந்நிதியில் நிற்கிற பொழுது செருப்பு அணிந்தவர்களாக நாம் நிற்கக்கூடாது. அது குர்ஆனுடைய கட்டளை. பள்ளிவாசலுக்குள்ள வருகிற பொழுது செருப்பை நாங்கள் அணிந்து கொண்டு வரக்கூடாது. ஆனால் குளிருக்காக சொக்ஸ் போன்ற அல்லது அதற்கு ஒப்பான ஏதாவது ஒன்றை அணிந்து கொள்ளுவதற்கு இஸ்லாத்தில் ஒரு அனுமதி இருக்கிறது. அது வேறு சட்டம். ஹுஃபுடைய சட்டம் என்று ஒன்று தனியாக இருக்கிறது, அது வேறு விஷயம். ஆனால் செருப்பை அணிந்து கொண்டு இறை சந்நிதிக்கு வர வேண்டாம் என்று மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அல்லாஹு தஆலா தடுத்திருக்கிறான். ஃபஹ்லா நஅலைக, உங்களுடைய 2 செருப்புகளையும் கலட்டி விடுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். இது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்திற்கு, நமக்கும் தான். ஆனால் நமது உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மிஅராஜுக்கு செல்லுகிற பொழுது அவர்கள் செருப்பை கலட்டவில்லை. அவர்களுடைய செருப்போடுதான் மிஅராஜுக்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். இதனால் உலகத்தில் ஆஷிகீன்கள் என்று ஒரு சாரார் இருக்கிறார்கள். ஆஷிகீன்கள் என்று சொன்னால் அரபியில் இஷ்க் என்று சொன்னால் ஒரு தெய்வீக அன்புக்கு சொல்லுவார்கள். உலக அன்பு அல்ல. உலக அன்பு அல்லது உலக காதல் என்றால் ஒரு ஆணுக்கு பெண் மீது, பெண்ணுக்கு ஆண் மீது ஏற்படுகிற மோகம் அல்லது காமம் அல்லது இச்சை சார்ந்ததாக இருக்கும். ஒரு தெய்வீகமான காதல் அன்பு என்பது அதுவல்ல. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய மஹப்பத்திலே தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் அல்லது மாய்த்து கொண்டவர்கள் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய அந்த பாதணி இருக்கிறதே, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த பாதணியினுடைய மாடல், அந்த அமைப்பு இன்றும் இருக்கிறது. அவருடைய பாதணி இன்றும் இருக்கிறது. அந்த பாதணியுடைய அமைப்பில் அதற்கு மாதிரியான பாதணி அமைப்பில் சில பொருட்களை இன்று உலகத்திலே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ கஅபத்துல்லாவை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு காட்டுறதுக்கு இப்போ கஅபத்துல்லா பிளாஸ்டிக்ல வந்திருக்குது, பலகையில் வந்திருக்குது. மஸ்ஜிதுன் நபவி அல்லது ஏனைய மஸ்ஜிதுல் ஹராம், கஅபா இருக்கிற பள்ளிவாசல் இன்றைக்கு உர்லோஸ் மணிக்கூடுகளில் வீடுகளுக்குள் கொழுகக்கூடிய முப்பரிமாண அமைப்பிலே வந்திருக்கிறது. அதுபோல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய பாதணியும் அதுபோல இன்று பலருக்கு தயாரித்து கடைகளில் அல்லது விற்பனைக்கு அல்லது இருக்கிறது. இதை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீது அன்பும் மஹப்பத்தும் தெய்வீக காதலும் கொண்ட ஆஷிகீன்கள், நேசர்கள் தங்களுடைய தலைப்பாகையில் ஒரு லோகோவாக வைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் அல்லது தலைக்கு மேலாக அதை வைத்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இல்லையா? இப்ப நான் இப்ப போட்டுக்கிற தொப்பிலையும் மேலுக்கால ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பாதம் இருக்கிறது. அந்த பாதத்தினுடைய வடிவம் இந்த தொப்பிக்கு மேலாலும் இருக்கிறது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மிஅராஜில்
கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பாதத்தில் அணிந்திருந்த பாதணியோடு தன்னுடைய சந்நிதிக்கு அல்லாஹ்வை அழைத்திருக்க, அந்த பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய அந்த பாதணியை நினைவு கூறி அதனுடைய மாதிரியை, அதனுடைய மொடலை தன் தலைப்பாகையிலோ அல்லது தலையிலோ அல்லது தொப்பியிலோ அல்லது நெஞ்சிலோ, ஒரு தெய்வீக காதல், பெருமானாரின் மீது அன்பு கொண்ட ஒருவர் பொறித்துக் கொள்ளுவதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? அது யாருடைய பாதணி? பாதணி மட்டுமல்ல, அவருடைய பாதத்தை கூட சுமந்தாலும் அது அவர்களுடைய பாதணிக்கும் பாதத்துக்கும் அது தகுமானதாகவே இருக்கிறது. அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா 7 வானங்களை கடந்து சித்ரத்துல் முன்தஹாவை கடந்து மிஅராஜ் என்கிற தன்னுடைய சிம்மாசனம் அர்ஷுடைய சந்நிதி வரைக்கும் அந்த பாதணியோடு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை அழைத்திருக்கிறான். ஆனால் பூமியிலே தன்னுடைய தரிசனத்தை அல்லாஹ் கொடுக்க நாடிய மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு அல்லாஹு தஆலா கண்டிப்பான கட்டளை இடுகிறான். ஃபஹ்லஇன் அலைக், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமே, உங்கள் 2 பாதணிகளை நீங்கள் கலட்டி விடுங்கள் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்லிவிடுகிறான். இதுதான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கும் ஏனைய நபிமார்களுக்கும் இடையில் அல்லாஹு தஆலா வைத்திருக்கிற வேறுபாடுகள். இவ்வாறு வேறுபாடுகள் நிறைய சொல்லலாம். குர்ஆனில் நின்றே சொல்லலாம், ஹதீதுகளில் நின்றே சொல்லலாம். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய கூட்டத்தார்களுக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு வந்த பொழுது பக்கத்தில் இருந்த ஒரு பாறையின் மீது உங்கள் கைத்தடியினால் அடியுங்கள் என்று சொன்னான் அல்லாஹு தஆலா. பாறை 12 வெடிப்பாக வெடித்து 12 நீரூற்றுக்கள் அந்த பாறையில் நின்று பீரிட்டு ஓடியது என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். ஆனால் நமது உயிரிலும் மேலான கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய சஹாபாக்களுக்கு, சுமார் 1400 சஹாபிகளுக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்ட பொழுது ஒரு வெறும் தோல் பைக்குள்ளே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கையை விட்டு விரல்களை அசைத்தார்கள், மீண்டும் எடுத்தார்கள். அந்த தோல் பையில் ஊற்றி எடுக்க 1400 சஹாபிகளும் குடித்து முகம் கைகால் கழுவி ஒலு செய்து அவர்களின் பாத்திரங்களிலும் நிறைத்து அவர்களை சுமந்து வந்த ஒட்டகைகளும் குடித்து முடித்தது. ஆனால் அந்த சிறிய தோல் பையிலே இருந்த தண்ணீர் வற்றவில்லை. அதுதான் யாமன் தஃபஜ்ஜரத்தில் அன்ஹாரு நாபிஅத்தம் மின் இஸ்பஐஹி ஃபரவ் வல் ஜைஷ பில் மததி. நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ், விரலிடையில் நின்று பீரிட்டு ஓடிய நீரினால் பெரும்படைக்கு நீர் புகட்டிய நாயகமே நீங்கள் என்று அவர்களை பற்றி வரலாறுகள் புகழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய சமூகத்துக்கு பாறையிலிருந்து நீரூற்று, பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய சஹாபிகளுக்கு விரலிடையில் நின்று நீரூற்று. அல்லாஹு தஆலா அப்படித்தான் அந்த கண்ணியத்தை ஏனைய நபிமார்களை விட வேறு வடிவமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு வைத்திருக்கிறான். ஆக மிஅராஜ் என்றால் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய ஆன்மீக நிலையின் உச்ச நிலையை அடைவது. எல்லா நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் இந்த பூமியிலே கொடுத்தான். ஆனால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை சிதறத்துல் முன்தஹாவையும் கடந்து அர்ஷ் வரை அல்லாஹ்வுக்கு சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களை அழைத்து அந்த தரிசனத்தையும் கௌரவத்தையும் அல்லாஹு தஆலா கொடுத்தான். இப்பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மிஅராஜுக்கு செல்லுகிற பொழுது ஒவ்வொரு நபிமார்களையும் அவர்களுடைய கபறுகளை விட்டு வெளியே கொண்டு வந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா என்று இன்று பலஸ்தீனத்திலே இருக்கின்ற அந்த பள்ளிவாசலிலே மௌமூம்களாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை பின்துயர்ந்து தொழுகின்றவர்களாக அல்லாஹு தஆலா ஆக்கி கொடுத்தான். ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள், தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டது மிஅராஜில் வைத்துத்தான். ஆனால் மிஅராஜுக்கு போகின்ற பொழுதே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் எல்லா நபிமார்களுக்கும் இமாமாக நின்று தொழுகை நடத்திவிட்டுத்தான் சென்றார்கள்.
அப்படி என்றால் தொழுகை என்பது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு மிஅராஜுக்கு முன்னரும் அவர்களிடம் இருந்த வணக்கம். ஆனால் ஒழுக்கத்தை பாருங்கள். மிஅராஜுக்கு சென்று தொழுகையை பெற்றுக்கொண்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வந்து விட்டார்கள். ஆனால் அன்று சுபஹு தொழுகை சஹாபிகளுக்கு தொழுகை நடத்தவில்லை. லுஹரில் இருந்துதான் தொழுகை நடத்தினார்கள். ஏன் காரணம் என்றால், எவ்வாறு தொழுவது என்பதை வானவர் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வந்து சொல்லித் தருகின்ற வரைக்கும் சஹாபிகளுக்கு இமாமாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நின்று தொழுகை நடத்தவில்லை. இது எப்படி இருக்கும்? மக்காவிலே கஅபத்துல்லாவிலே அடியில் ஒரு அடையாளம் இருக்கும். அது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் நின்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு தொழுகை முறையை தொழுது காட்டிய இடம், அடையாளம் இருக்கிறது. இதுதான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள். மிஅராஜ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மிஅராஜுக்கு கனவுல போனார்களா, அல்லது அவர்களுடைய ரூஹு மட்டும் போனதா, அல்லது உடலோடு போனார்களா? இது ஒரு தர்க்கம். அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்கிறான், சுப்ஹானல்லதி அஸ்ரா பி அப்திஹி. தன்னுடைய அடியாரைத்தான் அல்லாஹு தஆலா அந்த இஸ்ரா என்கிற இராவளி நடத்தி விண்ணுலக யாத்திரைக்கு அழைத்தான். அடியார் என்று சொல்ல கனவுல இல்லை. கனவுல ஒருத்தன் ஒரு எல்லையை கடந்து போறது ஆச்சரியமா? இப்ப நம்மடவன் சொல்றான் தானே, இரவு நான் தூக்கத்தில் கனவுல லண்டனுக்கு போனேன் என்று சொல்றான், அமெரிக்காவுக்கு போனேன் என்று சொல்றான், ரஷ்யாவுக்கு போனேன் என்று சொல்றான். யாராவது ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறோமா? இல்ல, கனவு தானே பாப்பா. நீங்க பரலோகத்துக்கும் போய் வந்திருப்பீங்க, கனவு தானே. அங்க விசா பிரச்சனை இல்லை, டிக்கெட் பிரச்சனை இல்லை, ஃப்ளைட் பிரச்சனை இல்லை, போகலாம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கனவிலே மிஅராஜ் சென்றிருந்தால் அது ஒரு சர்ச்சையான அல்லது அற்புதமான விஷயமே அல்ல. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உயிர் ரூஹ் மட்டும் சென்றிருந்தால் அதுவும் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயம் அல்ல. ஏனென்றால் சையதுனா இமாம் இப்னு அரபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பல தடவைகள் சுமார் அவர்கள் ரூஹ் மிஅராஜுக்கு சென்றிருக்கிறது. இந்த இடத்தில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால், ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் உடலோடு மிஅராஜுக்கு சென்றார்கள் என்பதுதான் ஆச்சரியம். இப்ப என்ன, ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி ஒரு மனிதர் உடலோடு மிஅராஜுக்கு செல்லலாமா, வானங்களை கடந்து செல்ல முடியுமா என்கின்ற கேள்வி அங்கே எழுகிறது. அழகாக செல்லலாம். நீங்கள் குர்ஆனை பாருங்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா 2 நபிமார்களை பற்றி சொல்கிறான். ஒன்று நபி இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம். இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை அல்லாஹ் வானுலகத்துக்கு உயர்த்தி இருப்பதாக அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்கிறான். இத்ரீஸ் அலைஹிஸ்ஸலாத்த. சரி, ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம், ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்தையும் அல்லாஹ் தஆலா வானத்துக்கு உயர்த்தி இருப்பதாக சொல்லுகிறான். மீண்டும் அவர்கள் கியாமத்தினால் நெருங்குகிற பொழுது பூமிக்கு இறக்கப்படுவார்கள் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லுகிறார்கள். உடலோட போனதா, இல்ல கனவுல போனதா, அல்லது உயிர் ரூஹ் மட்டும் போனதா? ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் உடலோடுதான் வானுலகத்துக்கு உயர்த்தப்பட்டார்கள். ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் உடலோடு இந்த மண்டலங்களை பிளந்து வானங்களை கடந்து மிஅராஜுக்கு செல்ல முடியும் என்றிருந்தால், அல்லது அல்லாஹ்வுடைய சந்நிதிக்கு சென்று இன்றைக்கு சுமார் 2000 ஆண்டுகள் அல்லாஹ்வுடைய சந்நிதியிலே இருக்க முடியும் என்றிருந்தால், நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆண்டவர்களுடைய அந்த மிஅராஜ் உடலோடு செல்ல முடியாது என்று புத்தியுள்ள ஒருவரால் வாதிக்க முடியுமா, தர்க்கிக்க முடியுமா? நிச்சயமாக முடியாது. எனவே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மிஅராஜ் உடலோடு சென்று வந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக
இன்று பலஸ்தீனத்திலே அந்த மண்ணை மீட்பதற்காக மக்கள் எம்முடைய சகோதரர்கள் போராடுகிறார்கள். ஏன்? அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா குர்ஆனிலே மிஅராஜை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அந்த மண்ணை, அந்த பரிசுத்தமான தூய மண்ணை குர்ஆனிலே அல்லாஹ் தஆலா சொல்கிறான். சுப்ஹானல்லதி அஸ்ரா பி அப்திஹி, தன்னுடைய அடியாரை அல்லாஹ் இரவலி அழைத்தான். லைலம் மினல் மஸ்ஜிதில் ஹராமி இலல் மஸ்ஜிதில் அக்ஸா, மஸ்ஜிதுல் ஹராம் கஅபாவில் இருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா, அவர்களுடைய மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா ஜெருசலத்தில் இருக்கின்ற அந்த பைத்துல் முகத்தஸ் பள்ளிவாசல் வரைக்கும் அழைத்தான். எதற்காக? லி நுரியஹு மின் ஆயாத்தினா, எங்கள் அத்தாட்சிகளை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்காக அல்லாஹு தஆலா அனுப்பினான். லி நுரியஹு மின் ஆயாத்தினா, அல்லாஹ்வுடைய அத்தாட்சிகள் நிறைந்த பூமி அது. மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா அல்லதி பாரக்னா ஹவுலஹு, எங்களுடைய பரக்கத்துக்களை நாங்கள் அதை சூழ அருள் பாலித்திருக்கிறோம், பரக்கத்து செய்து வைத்திருக்கிறோம். பரக்கத்து செய்யப்பட்ட பூமி, பரக்கத்து செய்யப்பட்ட பூமியில அல்லாஹ் தவிர்த்து தெய்வங்களையும் ஷைத்தான்களையும் வழிபடுகின்றவர்கள், ஷைத்தானை வழிபடுகின்ற சியோனிஸ்டுகள் அங்கே அந்த பூமியை அவர்கள் தங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்து அல்லாவை வணங்கக்கூடிய, அல்லாவை ஈமான் கொண்டிருக்கக்கூடிய இறுதி தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை விசுவாசம் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சமுதாய மக்களை அங்கே அவர்கள் கொன்று குவிக்கிறார்கள், அழித்து ஒழிக்கிறார்கள் என்றால் அதற்காக, அதை மீட்பதற்காக இன்று நம்முடைய சகோதரர்கள், நம்முடைய ஈமானிய உறவுகள் அங்கே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், அல்லதி பாரக்னா ஹவுலஹு, அந்த மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவை சூழ இருக்கிற பகுதியை நாங்கள் பரக்கத்து செய்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான். மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவை சூழ இருக்கிற பகுதி எது? சிரியாவும் யமனும். அன்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இரண்டு தேசங்களை பரக்கத்துக்குரிய தேசம் என்று அடையாளப்படுத்தினார்கள். ஒரு தடவை சஹாபாக்கள், பல ஊரை சேர்ந்த சஹாபாக்களும் இருக்கிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கிற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கையேந்தி பிரார்த்தித்தார்கள். அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீ ஷாமினா, அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீ யமனினா, இறைவா எங்களுடைய ஷாம் தேசத்துக்கும் யமன் தேசத்துக்கும் பரக்கத்து செய்வாயாக. அதாவது மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா பள்ளிவாசல் இருப்பது ஷாம் தேசம், அதற்கு பக்கத்தில் இருப்பது யமன் தேசம், அதற்கு மிக அருகாமையில் இருப்பது யமன் தேசம். இப்பதான் அந்த துண்டு துண்டாக நாடுகள் கேக் வெற்றா போல வெட்டி 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 குட்டி குட்டி நாடுகள் உருவாகி, நாடுகளுக்குள்ளுக்கு பல மாகாணங்கள் உருவாகி, மாநிலங்கள் உருவாகி, மாவட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஊர்களாக பிரிக்கப்பட்டு, தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு, இப்ப குறிச்சிகளாக, மூலை முடுக்குகளாக எல்லாம் பிரிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்ப உலகத்தில் அப்படித்தான். ஆனால் அன்று மொத்தத்தில் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீ ஷாமினா, அல்லாஹும்ம பாரிக் லனா ஃபீ யமனினா, இறைவா ஷாம் தேசத்துக்கு பரக்கத்து செய்வாயாக. இன்றைக்கு இருக்கிற சிரியா, லெபனான், பலஸ்தீன் எல்லாமே ஷாம் தேசம். யமனுக்கு பரக்கத்து செய்வாயாக. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செய்தார்கள். அப்படி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செய்த ஒரு பூமி தான் ஷாம் தேசம், பலஸ்தீன் இருக்கின்ற பிரதேசமும் யமனும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சஹாபாக்கள் அப்படி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செய்ய கிட்ட நஜித் தேசத்து மக்களும் இருந்திருக்கிறார்கள். நஜித் தேசத்து மக்கள், நஜித் என்று சொன்னால் சவுதி அரேபியாவிலே ரியாத் என்று இன்றைக்கு சொல்லப்படுகின்ற அந்த ஊரினுடைய உண்மையான பெயர் நஜித். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்திலே அந்த தேசத்து மக்கள் சொன்னார்கள், காலு யா ரசூலல்லாஹ், ஷாமுக்கும் யமனுக்கும் பரக்கத்து செய்வாயாக என்று பிரார்த்தித்த பொழுது
அந்த சஹாபிகள் நஜிது தேச அந்த மக்கள் சொன்னார்கள், காலு யா ரசூலல்லாஹ் வஃபி நஜிதினா, நாயகமே யா ரசூலல்லாஹ் எங்களுடைய நஜிதுக்கும் துஆ செய்யுங்கள் என்று சொன்னார்கள். நஜிதுக்கும் துஆ செய்யுங்கள் என்று சொன்ன பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் துஆ செய்யவில்லை. என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள்? ஹுனாக ஸலாஸிலு வல் ஃபிதன், குழப்பங்களும் கொந்தளிப்புகளும் அந்த பூமியிலிருந்து தான் வெளியாகும் என்று சொன்னார்கள். வயஹ்ருஜு மின்ஹா கர்னு ஷைத்தான், ஷைத்தானுடைய கொம்பு அந்த நஜிதிலிருந்து தான் வெளியாகும் என்றார்கள் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். பிற்காலத்தில் இப்ப இருக்கின்ற மன்னர்கள் அந்த நஜிதை தலைமைத்துவமாக கொண்டுதான் சவுதி ஆட்சி செய்கிறார்கள். நஜிதை பற்றி ஹதீதில் இப்படி ஷைத்தாண்ட கொம்பு வெளியாகிற ஊர் என்று இருந்தவுடனே அந்த ஊருடைய பெயரை ரியால் என்று மாற்றினார்கள். ரியால் என்ற சொர்க்கம் என்ற அர்த்தம். அதை இங்கிலீஷுக்கு சொல்லக்கிட்ட ரியாத் என்று சொல்லுவாங்க, ரியாத் என்று சொல்லுவாங்க. ரியால்னா சொர்க்கம். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஷைத்தாண்ட கொம்பு என்று சொல்றாங்க. நஜித இவங்க ரியால் என்று ரியாத் என்று பேர் வச்சிருக்கிறாங்க. பேரை மாற்றி சரி வருமா? அப்ப ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மன்னவர்கள் அந்த ஷாம் தேசத்துக்கும் யமன் தேசத்துக்கும் பரக்கத்து செய்வாயாக என்று பிரார்த்தித்தார்கள். அங்கிருக்கின்றது தான் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா. அப்ப அல்லாஹு தஆலா கூட என்ன சொல்கிறான்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அல்லாஹும் பாரிக் லனா ஃபீ ஷாமினா, அல்லாஹும் பாரிக் லனா ஃபீ யமனினா, இறைவா ஷாமுக்கும் யமனுக்கும் பரக்கத் செய்வான்னு துஆ கேட்டார்கள். அல்லாஹு தஆலாவும் குர்ஆனிலே என்ன சொல்கிறான் என்று கேட்டால், அல்லதி பாரக்னா ஹவுலஹு, நாங்கள் அந்த ஷாம் தேசத்தை அந்த பலஸ்தீன் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவை சூழால் பரக்கத்து செய்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே சொல்லுகிறான். லினுரியஹு மின் ஆயாத்தினா, இவங்கள் அத்தாட்சிகளை காண்பிப்பதற்காக அந்த ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களை நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு அழைத்தோம் என்று அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான். ஆக அன்பிற்குரியவர்களே, மிஅராஜ் மிக அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு. ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மிஅராஜுக்கு சென்று தொழுகையை எங்களுக்கு பரிசாக கொண்டு வந்தார்கள். அது எப்படிப்பட்ட தொழுகை தெரியுமா? அந்த தொழுகையை நாம் தொழுதால் அந்த தொழுகையில் நமக்கு அல்லாஹ் தஆலா மிஅராஜை வைத்திருக்கிறான். அது உடல் அல்ல, அது ரூஹோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், உடல் அல்ல. மிஅராஜ் அல்லாஹ் தஆலா வைத்திருக்கின்றான். ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மிஅராஜுக்கு சென்று தொழுகையை பெற்று வருகிறார்கள். எங்களுக்கு தொழுகையில் மிஅராஜை தந்தார்கள். அஸ்ஸலாத்து மிஅராஜுல் முஃமினீன், தொழுகை என்பது மூமின்களுக்கு மிஅராஜ் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன ஒரு செய்தி பதிவாகி இருக்கிறது. அப்ப நாம தொழக்கூடிய தொழுகை எங்களுக்கு மிஅராஜாக இருக்கிறது. மிஅராஜ் என்பது கீழிருக்கின்ற ஒருவரை மேல் ஏற்றிச் செல்லுகின்ற ஒரு பயணம். அதனால் தான் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவருடைய ஹதீதுகளை வைத்து ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள், ஹைருல் ஆபாஇ மன் அல்லமக, உனக்கு அறிவை ஞானத்தை கற்றுத்தருகின்றவர் தான் தந்தைகளில் உனக்கு மிகச் சிறந்த தந்தை என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்லியிருக்கிறார்கள். மன் அல்லமக ஹர்ஃபன் வாஹிதன் ஃபஹுவ அபூக ஃபித்தீன், யாராவது ஒருவர் ஒரு எழுத்தேனும் உனக்கு கற்றுத்தந்தால் அவர் இந்த மார்க்கத்தில் உனக்கு தந்தையாக இருக்கிறார் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன ஹதீதுகளை சூஃபியாக்கள் எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவார்கள். இன்னும் சூஃபியாக்கள் சொல்லுவார்கள், தாய் தந்தை ஒரு ஆசிரியர், இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பார்கள் சூஃபியாக்கள். தாய் தந்தை யாரு? தாய் தந்தை நமக்கு செஞ்ச சேவை என்ன? உம்மாவும் பாப்பாவும் நமக்கு செஞ்ச சேவை என்ன? ஆலமுல் அர்வாஹ்ங்கிற மேல் உலகத்தில் அல்லாஹ்வுடைய சந்நிதியில் இருந்த நம்மளை இங்கே பூமியில் கொண்டு இறக்கி விட்டாக்கள் தான் தாயும் தகப்பனும். வேற இங்கே ஒன்றும் கிளிக்கல. என்ன செஞ்ச தாயும் தகப்பனும்? இது எந்த கதை இல்லை, இமாம்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியைத்தான் நான் சொல்கிறேன். தாயும் தகப்பனும் என்ன செய்திருக்கிறார்கள்? ஆலமுல் அர்வாஹில் நாங்கள் ரூகுகளாக அல்லாஹ்வுடைய சந்நிதியில் நல்ல ஹெப்பியாக, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, அங்கே வரி இல்லை, பஞ்சம் இல்லை, பட்டணி இல்லை, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நாம் இருந்து நம்மளை தாயின் தகப்பனும் என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த பூமிக்கு கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டார்கள். பரவாயில்ல, திருப்பி கூட்டிக்கு போய் இருந்தா போல போ என்று சேர்த்து விட்டாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த ஸ்டெப் மண்ணுக்குள்ள. ஒரு கட்டத்தில் இருந்து நல்லா இருந்த நம்மளை
பூமியில கொண்டு வந்து இறக்கி விட்டாக்கள் தாயின் தகப்பனும். அவங்களுக்கு பிறகு நம்மளுக்கு முடிவு என்ன? கபரு. அதுக்கு பிறகு மாஷர். வேற திருப்பி முன்னேற்றம்ங்கிற சாமான் இல்லை. ஆனால் நமக்கு ஈமானை, இஸ்லாத்தை, ஆன்மீகத்தை கற்றுத்தருகின்ற ஆத்மீக குருமார்கள், ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்களே, அவர்கள் தாயின் தகப்பனும் கீழே கொண்டு விட்ட நம்மளை அறிவு ஞானமூட்டி எங்களை பயிற்சி அளித்து பக்குவப்படுத்தி மீண்டும் அல்லாவை அறிகின்ற, அடைகின்ற உயர்நிலைக்கு கொண்டு செல்லுகின்றவர்களாக அந்த ஆசிரியர்கள், ஆன்மீக குருமார்கள் இருப்பார்கள். எனவே ஞானத்தையும் அறிவையும் கற்றுத்தருகின்றவர்தான் தந்தைகளில் மிகச்சிறந்த தந்தை என்று சூஃபியாக்கள் இந்த ஹதீதுகளுக்கு விளக்க உரையாக எங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை சொல்கிறார்கள். ஆக நாங்கள் தொழுகின்ற பொழுது உள்ளத்தை கட்டுப்படுத்தி பக்குவப்படுத்தி உரிய முறையில் தொழுவோம் என்றிருந்தால், தக்பீரை கட்டி போட்டு கடக்கணக்கு பார்க்கறது, அந்த சோழி பார்க்கறது, இந்த சோழி பார்க்கறது, ஊர் சோழி பார்க்கறது, பக்கத்துட்டுக்காரருடைய சோழி பார்க்கறது, இப்படியான சோழி பார்த்துக்கிருந்தால் மியராஜ் வருமா? வராது. எனவே நாம் அந்த தொழுகையை ஒரு சரியான குருவின் மூலமாக அதனுடைய ஷரத்துக்கள், அதனுடைய ஃபர்லுகள், அதனுடைய நன்மை தீமைகள், அதனுடைய உயிர் சார்ந்த பண்புகள், எல்லா விஷயங்களையும் சரியா ரூஹானியத்தான தன்மைகளை எல்லாம் சரியாக அறிந்து பிராக்டிகல் அனுபவ ரீதியாக அவைகளை நாம் எடுத்து இந்த கீழுலகத்திலிருந்து மிஅராஜ் என்கிற மேலுலகமாக இறைவனை அறிகின்ற, தரிசிக்கின்ற தொழுகைகளாக, தொழுகை மூமினுக்கு மிஅராஜ் என்று ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன மிஅராஜாக அந்த தொழுகையை நாம் ஆக்கிக் கொள்வோமாக. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த மிஅராஜ் என்கின்ற உயரிய நிலையை உணர்வாக இறைவன் தந்தருள் புரிவானாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.